نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده آمين. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا آمين يا الله. اللهم صل على نور الأنوار آمين. وسر الأسرار آمين. وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق آمين. والخاتم لما سبق آمين. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آمين. وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العسوب وتلين بها السعوب وعلى آله وأصحابه ومن إليه المنسوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وتقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ومن سورة الإخلاص ومن المعوذتين ومن بداية سورة البقرة وما هللناه وما استغفرناه وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة وصدقة إن شاء الله متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة وقرابة رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببه صلى روح جميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات واجمعنا واجمعهم مع الأنبياء والصالحين والصالحات وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر ذي كل شر
إنك على كل شيء قدير. آمين. اللهم احطنا بالتقوى والاستقامة. آمين. وأعذنا من موجبات الندامة آمين. في الحال والمال والمآل، إنك على كل شيء قدير. آمين يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا آمين. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأدخل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان. ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران. برحمتك يا حنان يا منان يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم طول khususan ila Bapak Maijen TNI Purnawirawan Edi Muhammad Nala Praya, tawil umrahu fi ta'atillah. Amin. وأحسن أعماله وصحي أجساده واشفع له شفاعة في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وفي الأم وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي. Alhamdulillah, kita telah sama-sama membaca zikir, tahlil, dan tahmid sebagai pembuka dari rangkaian acara peringatan milad ke-90 Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya. Mudah-mudahan iringan zikir, tahlil, dan tahmid mengiringi harapan kita dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang khusus kita niatkan dan kita kirimkan doa kita kepada orang tua kita agar Allah senantiasa berikan kesehatan zahir dan batin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, para tokoh masyarakat Jakarta, khususnya masyarakat Betawi yang telah hadir. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang dalam acara peringatan tasyakuran milad ke-90 tahun orang tua kita Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya. Kami selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian agar kita tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Kami mohon bagi yang sudah hadir duduk dalam keadaan terjaga jarak satu dengan yang lain, tetap menggunakan masker, dan mudah-mudahan di depan tadi sudah mencuci tangan atau dengan menggunakan hand sanitizer. Abang Po, cancingnya Babe, sebelum kita akan mulai peringatan 90 tahun orang tua kita Bapak Edi Marzuki Nalapraya, mari sama-sama kita lanjutkan dengan pembacaan
Kami persilakan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Busrul Karim untuk memimpin pembacaan kisah sirah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ilaihi falyatafaddal. Al-Fatihah ila hadrati Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. صلى روحي الإمام عبد الجليل بن عبد الرحمن الدشام بالرحمة المغفرة واسكنه في الجنة أنه تعالى ينفعنا بعلومه وأسراره وكراماته في سر أسرار الفاتحة. بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. يا رب محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب وارض عن السلام. يا رب صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب ارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على اللهم صل وبارك محمد عليه. يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي النيب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا زوروا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنوري. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي حفظانك وأمانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي واسكن
جنانك يا محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي أجرنا من عذابي يا ربي صل على محمد يا ربي يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي ختنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على محمد يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب البعث الوارث المانع السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبح الآفل والمائل والطاع والغارب ويؤحد الناطق والصامت والجامد والذائب
يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب وعظما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لحلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبايب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد حديثين وردا النبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وسيرته مستقيما. قال في حكي من لم يزل سميعا أنيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه فيكن حق عزتي وجلاني. لا جعلت من أخلصني بشهادتك من كذب بي. أدخلهم الجنة برحمتي يا عز جواهر العقود وخلاصة إنسان الوجود. مادحك قاصر ولو جاء ببجل المجهود وواصفك نحس ما حويت من خصال الكرم والجود. الكون إشارة وأنت المقصود يا رسول الله. الكون إشارة وأنت المقصود يا حبيب الله. الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود. وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك سود. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله.
فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين، حوضك صافي المبرد وردنا يوم النشور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام
عليك والغمام قد أضلت والملا صلوا عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واعطينا ما قد سألنا مرحبا من عطاياك الجسام مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ربي فاجعل مجتمعنا مرحبا غاية حسن الختام مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وكريم الأرواح حميدا بلقاء خير الأنام مرحبا مرحبا يا نور مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وابلغ المختار عنا مرحبا من صلاة وسلام مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairul jaza. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Ustadz Usrul Karim yang telah memimpin pembacaan zikir, tahlil dan tahmid. Lanjutkan dengan pembacaan kisah sirah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalimat-kalimat thayyibah yang kita kumandangkan secara berjamaah kiranya dapat menghantarkan dan menjadi wasilah diijabahnya segala doa, harapan dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian, Abang Po Encang Cingnya Babe, sambil menunggu kehadiran tamu-tamu undangan yang dalam perjalanan insyaallah nanti Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan berkenan hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kita memulai, kami ingatkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian bahwa kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Kami mohon
yang telah hadir di tempat ini, terutama yang berada di tribun, menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan atau dengan hand sanitizer. Demi komitmen bersama kita untuk memutus acara akan segera kita mulai sambil menunggu kehadiran Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Dan kami mohon juga Bapak Ibu hadirin sekalian yang berada di tribun, nanti mohon kami terus mengingatkan untuk menjaga jarak satu dengan yang lain. Alhamdulillah, para alim ulama, para tokoh masyarakat telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan ini menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, yaitu memperingati legenda hidup masyarakat Jakarta ke-90 orang tua kita, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Honoris Causa Haji Edi M. Nalapraya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah hadir di tempat yang telah disediakan oleh panitia. Bapak Ibu hadirin sekalian, Abang Pok Unjang Cingyak Babeh, para alim ulama, para asatidz. Setelah tadi kita sama-sama mengawali dengan pembacaan zikir, tahlil dan tahmid, dilanjutkan dengan pembacaan kisah sirah Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya mari sama-sama kita mendengarkan tausiah bil hikmah wal mau'izatil hasanah secara virtual yang insyaallah akan sama-sama kita saksikan, akan disampaikan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab. Bapak Ibu hadirin sekalian bisa menyaksikan melalui layar yang telah tersedia di depan, dan kami persilahkan kepada panitia untuk mempersembahkan tausiah bil hikmah wal mau'izatil hasanah yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Quraisy Shihab. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarga beliau. Alhamdulillah, saat-saat ini kita berkumpul memperingati ulang tahun ke-90 dari Bapak Edi. Sungguh suatu usia yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan kebaikan, suatu usia yang digunakan untuk aneka tuntunan. Tidak semua orang dapat mencapai usia 90 tahun. Yang mencapainya pun ada yang fisiknya telah lemah. Yang masih kuat fisik pun tidak jarang yang pikun. Alhamdulillah, Pak Edi Nalapraya tidaklah termasuk mereka itu. Beliau alhamdulillah masih sehat, masih segar ingatan, dan masih dapat melakukan aneka aktivitas positif.
beliau betul-betul menjadikan perjalanan hidupnya sebagai umur. Memang ada perbedaan antara umur dan usia. Usia adalah masa di mana sesuatu itu berada sampai saat tertentu. Sedangkan umur adalah masa di mana seseorang memakmurkan jiwanya. Itu sebabnya ada pesan-pesan ulama bahwa kalau Anda telah mencapai usia 40 tahun dan belum lagi lebih banyak kebaikan Anda daripada keburukan Anda, maka Anda dalam bahaya. Tetapi di sisi lain ada juga hadis Nabi yang dinisbahkan periwayatannya kepada sekian banyak sahabat yang bercerita tentang perjalanan hidup manusia sampai berusia 90 tahun. Dalam hadis itu dinyatakan, wa man balaghat tis'in ghafarallahu lahu wa syafa'ahu fi ahli baitihi. Siapa yang mencapai 90 tahun dari umat Islam, maka Allah mengampuni dosa-dosanya dan menganugerahinya anugerah berupa dapat memberi syafaat kepada keluarganya, dapat memohonkan kepada Allah agar keluarganya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas apakah hadis ini yang diriwayatkan oleh banyak sahabat nilainya kuat atau tidak kuat, tetapi setiap orang hendaknya selalu optimis dengan kandungan hadis ini. Umur berbeda, sekali lagi berbeda dengan usia. Memang usia kita tidak dapat memperpanjangnya, tetapi kata ulama-ulama kita dapat memperlebarnya, kita dapat meninggikannya, kita dapat memperdalamnya. Lakukanlah aneka kegiatan di kiri, ke kiri dan ke kanan Anda. Anda telah memperlebar umur Anda. Dalamilah makna-makna kehidupan. Anda telah memperdalam hidup Anda. Jalinlah hubungan dengan Dia yang Maha Tinggi. Anda telah meninggikan hidup Anda. Sehingga kalaupun usia terbatas, umur tidak terbatas, kehidupan tidak terbatas. Hidup ditandai oleh tahu, rasa, dan gerak. Semakin positif gerak, rasa, dan tahu, maka semakin berkualitas hidup. Tandailah hidup Anda dengan berupaya meneladani sifat Tuhan Al-Haya, Al-Hayy, yang Maha Hidup. Tidak berakhir hidup Tuhan. Kalau begitu, upayakan agar hidup Anda bersinambung. Tidak hanya berakhir pada usia, tetapi berakhir pada generasi Anda, bahkan sesudah generasi Anda. Karena orang mengingat kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan. Itulah arti hidup dan itulah arti umur. Saya optimis, bahkan kita semua optimis dan yakin bahwa Pak Edi Nalapraya telah menjalani hidup ini dengan memperlebar usianya, memperdalam dan meninggikannya. Cukuplah bahwa sebagian hidupnya diabdikan untuk bangsa dan negara. Cukuplah bahwa sebagian hidupnya menemani dua tokoh besar bangsa ini, tokoh dalam bidang keduniaan dan politik, Bung Karno, dan tokoh dalam bidang spiritual, Habib Ali Al-Habsyi. Jarang-jarang orang yang seperti itu. Karena itu kita berdoa semoga
Bapak Edi diperpanjang, diperdalam, dipertinggi, dan diperlebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala aneka kegiatan positif ini. Amin, insya Allah. Dan sekali lagi, selamat buat Pak Edi Nalapraya, bahkan buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sama-sama mendengarkan tausiah secara virtual yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Mudah-mudahan tausiah yang disampaikan oleh beliau banyak memberi makna untuk kita yang masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita, Bapak Edi M. Nalapraya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kepada beliau kesehatan zahir dan batin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin, kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan karena acara tasyakuran milad ke-90 tahun ini akan kita mulai. Insyaallah Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan sedang dalam perjalanan menuju tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kelancaran dan keselamatan sehingga dapat bersama-sama kita hadir di acara yang penuh dengan keberkahan ini. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang kepada para tamu undangan, para tokoh masyarakat, tokoh agama hadir alhamdulillah di tengah-tengah kita. Bapak Haji Roma Irama, kemudian juga hadir Bapak Kiai Haji Munahar Mukhtar, Ketua Majelis Ulama Indonesia, dan kemuliaan acara kita pada hari ini. Dan alhamdulillah juga selamat datang ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Bahrullah Akbar, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Terima kasih Abang atas kehadirannya. Milad Harlah ke-90 orang tua kita akan mulai sambil menunggu kehadiran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Anies Baswedan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kami persilakan untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan.
Ini di up dikit nih, agak kurang. Cek satu. Satu dua, cek. Itu bangku. Bisa sebutin tidak? Saya dapat ya tapi. Iya, siap. Itu bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat Ketua Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Bahrul Akbar, yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Munahar Mukhtar, yang kami hormati legenda hidup musik Indonesia, Bapak Haji Roma Irama, Ketua Forum Betawi Rempuk, Bapak Kiai Haji Lutfi Hakim, dan para alim ulama, para asatiz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya. Wabil khusus yang berbahagia, orang tua kita, legenda hidup masyarakat Jakarta, legenda hidup masyarakat Betawi, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Honoris Causa Edi Marzuki Nalapraya. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan pada hari ini kita semua mendapatkan keberkahan dan kemuliaan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi menjelang siang yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Kita diberikan kesehatan zahir dan batin, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat bersama-sama bermuajahah, bersilaturahim, bertatap muka dalam rangka memperingati, mensyukuri milad ke-90 orang tua kita, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Honoris Causa Edi Marzuki Nalapraya. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menambah kemuliaan dan keberkahan acara ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai acara peringatan tasyakuran milad ke-90 orang tua kita Bapak Mayor Jenderal TNI Edi Marzuki Nalapraya, terlebih dahulu kami informasikan bahwa acara kita tetap mengedepankan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer agar kita dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan kami beritahukan juga bahwa sebelum acara ini berlangsung, tadi telah bersama-sama kita membacakan zikir, tahlil, dan tahmid. Dilanjutkan dengan pembacaan kisah sirah maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga tadi kita sudah mendengarkan tausiah bil hikmah wal mau'izatil hasanah yang disampaikan secara virtual oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk khidmatnya acara kita, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah dengan iringan doa dan harapan mudah-mudahan mukjizat Ummul Quran Suratul Fatihah ini dapat mengabulkan segala doa, hajat dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala niyatil qabul wa bitamami kulli sul wa ma'mul wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil walidayya. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang legenda hidup masyarakat Jakarta hari ini telah berusia 90 tahun.
banyak kesan dan pesan yang kita rasakan kepada beliau. Kami mohon kesan dan pesan dan testimoni ini dapat disampaikan oleh seorang legenda musik dangdut Republik Indonesia. Kami mohon dan persilahkan kepada Bapak Haji Rhoma Irama untuk berkenan memberikan testimoninya, pesan dan kesan kepada kita semua dengan bersama-sama mengenang, bersama-sama kita mengingat apa yang menjadi kebaikan-kebaikan dari seorang legenda hidup masyarakat Jakarta, Bapak Edi Marzuki Nalapraya. Kepada Bapak Haji Rhoma Irama kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya banggakan, saya cintai, saya hormati, saya taati. Kalau saya panggil abang kayaknya masih bisa, karena saya akan bercerita tentang bagaimana sejarah pertemuan saya dengan Bang Haji Edi Nalapraya, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan, Dr. Honoris Causa yang saya cintai. Yang terhormat Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Anies Baswedan, yang terhormat Al-Mukarramun, para habaib, para alamin ulama, wabil khusus Ketua MUI Jakarta Kiai Haji Munahar Mukhtar, hadirin hadirat pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man thala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya dan banyak amal baiknya. Barangkali di sini saya ingin bahwa insya Allah Bapak Haji Edi Nalapraya sejak muda sudah banyak berbuat untuk masyarakat, bahkan untuk bangsa dan negara Indonesia. Karena mama saya pernah cerita, Om eta teh Kang Edi teh cenah, makanya saya panggil abang. Ibu saya bilang, Om Kang Edi teh eta ulah poho ka Kang Edi. Kenapa mah? Kang Edi teh bareto waktu lagi revolusi melawan penjajah di Tasikmalaya, di Nyencang, bapakmu teh Komandan Garuda Putih, Raden Burda teh, detasemen Garuda Putih. Eta Kang Edi itu nu ngagandong-gandong maneh. Jadi saya itu digendong-gendong sama Kang Edi di dalam perang melawan Belanda. Sampai Kang Edi kalau bicara di depan umum, dia selalu bilang, ini Rhoma Irama ini tukang ngencingin saya nih. Katanya dulu karena saya gendong-gendong dia. Waktu perang melawan Belanda, beliau ditugaskan oleh ayah saya, nih gue titip nih si Oma nih, lo gendong-gendong, takut ketembak gitu maksudnya. Kalau saya sekarang berusia 74 tahun, Kang Edi Nalapraya 90 tahun, berarti saat itu beliau berusia 16 tahun. Nggak tahu apanya tukang pangkatnya waktu itu Kang, apakah kopral, apakah sersan, saya nggak tahu.
Tapi yang pasti Haji Edi Nalapraya adalah betul-betul anak buah daripada ayah saya, yaitu Kapten Burdah saat itu. Nah dari sana beliau terus berjuang membaktikan dirinya, hartanya dan sebagainya, jabatannya untuk agama, bangsa dan negara. Barangkali banyak kita bersaksi bagaimana beliau banyak memberikan jasa kepada bangsa dan negara ini. Terutama kita lihat di sini bahwa Bapak pencak silat dunia, bahwa Edi Nalapraya lah yang memperkenalkan, memperjuangkan sehingga silat bisa dipertandingkan di event-event dunia internasional. Oleh karena itu di dalam usianya yang ke-90 ini, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan beliau, menerima segala amal ibadah beliau, menerima Islam dan iman beliau. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesan yang sangat mendalam yang disampaikan oleh legenda musik Indonesia, legenda hidup musik Indonesia, Bapak Haji Rhoma Irama, kepada legenda hidup masyarakat Jakarta, yaitu Kang Haji Edi Marzuki Nalapraya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu pengabdian beliau kepada masyarakat Jakarta adalah beliau pernah mendapatkan amanah menjadi wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta. Maka testimoni berikutnya mewakili masyarakat Jakarta, khususnya masyarakat Betawi, dengan segala hormat kami mohon kepada Bapak Anies Baswedan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, memberikan testimoni kesan dan pesan 90 tahun usia Bang Edi mewakili masyarakat Jakarta. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat, yang kita cintai, yang kita semua banggakan, yang kita syukuri umur panjangnya pada pagi hari ini, Majen TNI Purnawirawan Dr. honoris causa Bapak Edi Nalapraya. Yang terhormat anggota 5 BPK RI Bapak Profesor Dr. Bahrullah Akbar. Yang saya hormati Ketua MUI DKI Jakarta. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, khususnya masyarakat Betawi, para alim ulama, para habaib hadir bersama kita di sini, Bapak Haji Rhoma Irama, Kiai Haji Lutfi, juga Kiai Haji Munawir Asli, Wali Kota Jakarta Timur, Bapak Haji Nuri, Habib Ali Al-Habsyi, dan semua saja yang tidak disebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah, ketika beberapa waktu yang lalu menerima undangan tasyakuran milad ke-90 dari orang tua kita,
panutan kita, pribadi yang kita cintai, ada rasa syukur, rasa bangga. Bapak Edi Marzuki Nalapraya, kalau tadi Bang Haji Roma mengingat pertemuan pertamanya digendong, kalau saya ingat pertama kali Pak Edi Nalapraya ini, saya masih sekolah Pak Edi. Saya masih sekolah, masih di bangku SMP kira-kira, melihat wakil gubernur di Jakarta dan terlibat urusan pencak silat yang waktu itu kami di Jogja melihat ini sebagai satu yang luar biasa. Orang tua kita sering menceritakan pribadi-pribadi yang dibanggakan, dan salah satu yang disebut waktu itu adalah, dia nyebutnya anak-anak kami oleh orang tua. Salah satunya adalah Pak Haji Edi Nalapraya. Tidak pernah terbayangkan bahwa puluhan tahun kemudian berada di Jakarta, berinteraksi langsung. Saya berada di kementerian, Pak Edi dan Bang Andi Reli ada di sini nih kelihatannya. Bang Andi Reli mantu beliau datang di Kementerian Pendidikan Kebudayaan mengurus penganugerahan Dr. honoris causa. Waktu itu saya katakan pada Bang Edi, waktu itu saya belum membayangkan akan bertugas di Jakarta nih. Pak Edi, yang seharusnya mengurus ini kami bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia berhutang budi kepada Pak Edi Nalapraya di dalam mengembangkan pencak silat. Bapak yang tidak perlu repot, yang harus repot itu kami. Karena itu kemudian proses honoris causanya dilakukan, dan alhamdulillah beliau resmi menjadi doktor honoris causa atas perannya dalam dunia persilatan. Walaupun tidak ada gelar doktor, semua tahu inilah presiden silat dunia. Inilah presiden silat dunia. Tapi gelar doktor itu pengakuan bahwa beliau menghibahkan hidupnya untuk umat, untuk bangsa, dan khususnya di dalam seni bela diri yang menjadi ciri khas kita di Indonesia. Jadi izinkan dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat. Insyaallah umur panjang yang dikaruniakan kepadanya adalah umur panjang yang memberikan manfaat bagi semua. Kita semua mengetahui kiprahnya, tidak perlu disebutkan detail, tapi pasti kita semua sadar sebagai wakil gubernur di Jakarta tahun 1984 sampai dengan 1987. Tapi Pak Edi tidak hanya dikenal sebagai wakil gubernur. Bapak Ibu sekalian, para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat yang saya hormati. Ada orang, ada pribadi yang amat dikenal, amat tersohor ketika memegang jabatan. Karena jabatan lalu terkenal tersohor. Tapi ada orang yang di dalam jabatan apapun tetap diperhitungkan, tetap dirujuk, tak penting jabatannya. Ada begitu banyak yang menjadi pejabat, ada begitu banyak yang datang dan pergi. Pak Edi Nalapraya menjadi pejabat atau tidak, dia adalah tokoh bagi kita. Di jabatannya ataupun di luar jabatannya, dia tokoh bagi kita. Dalam perhelatan teater, sering ada orang nampak hebat ketika bermain jadi raja. Ketika dia diganti perannya menjadi hamba sahaya, dia tidak kelihatan menarik lagi. Tapi ada orang yang dikasih peran jadi pangeran hebat, dikasih peran jadi raja hebat, dikasih peran jadi hamba sahaya, tetap terlihat hebat. Dikasih peran sebagai seakan figuran, tetap kelihatan hebat. Ini artinya kekuatannya bukan pada perannya, tapi kekuatannya pada pribadinya.
kita perlu mengambil hikmah dari keteladanan seorang Edi Nalapraya. Bukan tempatnya, tapi dimanapun selalu menjadi keteladanan. Insyaallah Pak Edi dipanjangkan usianya, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dan terus dalam keberkahan, terus dalam ridha Allah, sehingga terus menjadi teladan bagi kita. Terima kasih Pak Edi atas pengabdian, atas kiprah bagi masyarakat di Jakarta. Kami bangga, kami bersyukur, dan kami mendoakan terus. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Anies Baswedan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang telah mewakili masyarakat Jakarta memberikan testimoni kesan mendalam tentang Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Edi M. Nalapraya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah buku adalah sahabat sepanjang masa. Di usia yang ke-90, orang tua kita, legenda hidup masyarakat Jakarta, Bapak Edi M. Nalapraya, berkenan untuk melakukan launching buku yang insya Allah nantinya akan diberikan kepada kita semua. Tetapi perlu kiranya kita mendengarkan sambutan dari sang penulis buku, yaitu Saudara Bapak Nasruddin Ansori yang lebih akrab kita panggil dengan Gus Nas. Beliau adalah pengarang buku dari Bapak Pencaksilat Dunia dan buku Ensiklopedia Pencaksilat Dunia. Kepada Bapak Nasruddin Ansori atau lebih akrab dipanggil Gus Nas, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 6 Juni 2021, hari di mana menandai lahirnya seorang tokoh, seorang pendekar yang telah diakui oleh dunia. Beliau hari ini usia 90 tahun, bernama Dr. Honoris Causa Mayor Jenderal Edi Marzuki Nalapraya. Beliau adalah tokoh pejuang, patriot bangsa yang masa remajanya dihabiskan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kemudian masuk di jalur birokrasi menjadi wakil gubernur DKI Jakarta, dan terakhir beliau diakui sebagai tokoh pencaksilat dunia. Saya perkenalkan, ini ada sebuah buku yang saya tulis khusus untuk mengangkat nama yang telah memberikan reputasi, prestasi kepada dunia persilatan. Buku ini dua bahasa, Indonesia dan Inggris, dan di dalam buku ini selain mengungkap tentang apa yang menjadi reputasi, prestasi beliau, juga ada testimoni lebih dari 70 pendekar sedunia. Buku kedua berjudul Ensiklopedia Pencaksilat Nusantara. Buku ini diinisiasi dan disupervisi oleh Bapak Edi Marzuki Nalapraya. Kedua buku ini hadir untuk menandai, untuk merayakan bahwa 90 tahun usia beliau memberikan manfaat dan keberkahan bagi sesama. Selamat ulang tahun Jenderal, sehat selalu, berkah selalu, dan memberi manfaat pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan kepada Bapak Edi Marzuki Nalapraya memberikan buku kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, dan kami mohon kepada Bapak Profesor Dr. Bahrul Akbar turut mendampingi penyerahan buku
Bapak Pancaksilat Dunia dan buku ensiklopedi Pancaksilat Dunia dari Bapak Edi M. Nalapraya kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan. Dan kami persilakan juga kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta menyerahkan cindramata kepada Bapak Edi Marzuki Nalapraya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat dan selanjutnya kami mohon dengan segala hormat kepada Bapak Edi Marzuki Nalapraya untuk memberikan kalimatut tasyakur di hari lahirnya yang ke-90 tahun. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur DKI Jakarta, yang saya muliakan para habaib, para kiai ulama, sahabat, teman-teman, handai tolan, my fellow Pencaksilat friends and counterpart, saudaraku, sahabat-sahabat, teman-temanku, dan anak-anakku sekalian yang aku sayangi, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya tiada kata yang pantas untuk saya ucapkan mengawali sambutan ini, melainkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi saya panjang umur sampai umur saya yang ke-90 tahun hari ini. Atas rahmatnya lah saya dapat merayakan pagi hari ini bersama saudara-saudara, teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita petunjuk dan tuntunan bagaimana kita melaksanakan kehidupan sebaik-baiknya. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang hadir secara fisik dengan prokes ketat di ruangan ini dan hadir secara virtual melalui Zoom dikarenakan epidemi saat ini. Bapak Gubernur, terima kasih. Mudah-mudahan keikhlasan Bapak dan teman-teman sahabat untuk meluangkan waktu guna menghadiri acara ini akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kenikmatan dan keindahan hidup dan kesempatan untuk terus dapat berbuat kebaikan. Kita harus selalu berbuat baik dan menerima keadaan dengan legowo dan menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan hidup ini dengan tulus
tanpa menyusahkan orang lain dan tidak mengambil hak-hak mereka. Kita harus selalu ikhlas dalam segala hal dengan selalu berpikir positif dan tidak tergugah oleh tekanan lingkungan yang negatif. Jangan pernah hasad, dengki, apalagi sombong. Kita harus pegang dengan teguh ilmu yakin, ilmu ikhlas, dan ilmu istiqomah. Mudah-mudahan saya dapat memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang telah banyak membantu kehidupan saya sampai saya mencapai keadaan seperti saat ini. Semoga Allah SWT terus membimbing saya untuk terus berbakti, beramal, dan lebih dekat kepadanya. Sekalipun acara ini sangat sederhana, tentu saja saya tetap ingin mengharap pada saudara-saudara, sahabat, dan teman-teman sekalian untuk memberikan doanya agar kiranya kita diberi panjang umur, bertambah amal, bertambah sedekah, mendapatkan berkahnya, dan senantiasa dalam naungan rahmat dan perlindungannya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan dari Radio Antar Penduduk Indonesia. Coba berdiri. Bamus Betawi dan Pencaksilat, keluarga saya dan para handai tolan yang telah melaksanakan, membantu dan menjadikan perayaan ini terlaksana menjadi kenyataan. Saya tidak akan melupakan kebaikan-kebaikan dan jasa-jasa yang teman telah berikan kepada saya. Saya juga tidak lupa minta maaf saudara-saudara, teman, dan sahabat sekalian atas kesalahannya, kekurangan, juga segala hal yang tidak pernah di hati saudara-saudara sekalian. My fellow Pencaksilat friends from various countries who are able to attend today's gathering in celebrating my 90th birthday through virtual Zoom facility, I am very grateful and very deeply honored for your time and your kind attention. We have known each other for many years since the time was established International Pencaksilat Organization with its up and down, and your many contributions which make Pencaksilat well known in the international arena as it is now. I will not and unable to forget your very good cooperation and will be noted in my heart forever. My fellow Pencaksilat friends, I pray to God Almighty, wherever time lead us, that Pencaksilat will always tighten and friendship for many years to come. I also would like to apologize in our time of friendship. There may be here and there. I made mistake and may offend you. I sincerely apologize and forgive me. I hope Pencaksilat will grow and prosperous in years to come in your leadership. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat, dan teman-temanku sekalian yang saya sayangi, demikianlah sambutan saya sampaikan pada acara ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih banyak atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kurang selebihnya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerahnya serta bimbingannya kepada kita sehingga semakin hari kita menjadi semakin baik dan mendapatkan ridho ilahi. Amin. Amin. My fellow Pencaksilat friends, may God will always guide us to our better being and happiness in our life. Thank you. Pesan saya terakhir, bermimpilah dalam hidup
jangan hidup dalam mimpi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai bentuk syukur mari sama-sama kita saksikan pemotongan tumpeng yang Interupsi sebentar. Boleh? Ada tamu saya, Pak Dipo Alam, dengan aktivis mahasiswa tahun 78 yang saya tangkap. Tapi kita sampai hari ini sudah menjadi teman, sahabat karib. Pak Dipo akan menyerahkan sesuatu kepada saya barangkali, Pak. Betul, silakan Pak. Sebelum kita menyaksikan pemotongan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur, Apa yang mau diserahkan? Pak Edi, mari sama-sama kita saksikan penyerahan cindera mata Lukisan Franco. Siapa pegang tadi? Iya. Beliau hasilnya keluarga kampus kuning. Karena tahanannya saya cat kuning, jadi kampus kuning. Sehingga saya diangkat jadi rektor. Man. Oh iya. Man, lu. Nggak mau disiapin dari tadi sih. Silakan deh Pak Dipo. Silakan. Lukisannya Pak Dipo sendiri, Pak. Pak Dipo yang beli. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Edi Nalapraya, ini kenangan. Saya sengaja melukis ketika minggu lalu kita masih halal bihalal. Beliau meminta pada Ustadz Usman Sihab, kalau 90 tahun apa yang bisa saya dapat tausiahnya. Maka saya teringat itu dari 7 butir yang saya kira juga Pak Omai Rama dan tentunya Ustadz yang lain dan Pak Edi sendiri, saya melukis ini, yaitu nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan. Jadi intinya dari 7 itu, termasuk penutup dari pidato beliau, marilah kita berbuat yang terbaik. Jangan kita bermimpi, tapi kita selalu membuat yang terbaik. Jadi saya bikin lukisan ini, tak lupa ada ondel-ondel. Beliau dari Betawi, saya juga lahir di Betawi. Dan ada pencak silat ini. Kenapa ini hijau? Karena beliau adalah dari keluarga TNI. Jadi Pak Edi, sebenarnya semuanya ini, walaupun kita ditahan oleh Pak Edi, tapi kita sudah memaafkan semua dan Pak Edi juga memaafkan kita. Dan Pak Edi adalah warga yang kita banggakan tadi yang Pak Anies Baswedan kemukakan. Karena peran Pak Edi lah kita jadi orang. Siapa sangka saya terus bisa sekolah ke luar negeri, termasuk Pak Sukoco menjabati Komisi Yudisial. Saya di sekretaris kabinet sampai dari kabinet Pak Harto terus sampai Pak SBY dan sampai sekarang saya sudah pensiun sama dengan Pak Edi. Yang penting kita berbuat amalan yang terbaik, Pak. Karena nikmat Tuhan telah kita terima dengan baik. Mudah-mudahan surat dari bagian penggalan Ar-Rahman ini menjadi kenangan persahabatan kita dan persaudaraan kita. Amin, amin, rabbil alamin. Pak, Bapak. Terima kasih, Pak. Foto dulu. Ada di sana. Oke. Terima kasih. Di belakang ini ada kampus kuning. Wah. Saya saya
Ini ditulis Kampus Kuning. Tempat tahanan namanya Kampus Kuning. Saya diangkat jadi rektor Kampus Kuning. Terima kasih. Selanjutnya mari sama-sama kita saksikan pemotongan tumpeng oleh Bapak Edi Marzuki Nalapraya, dan kami mohon didampingi oleh keluarga dan berkenan mendampingi beliau Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan, kemudian Bapak Profesor Dr. Bahlil Akbar, kemudian juga kami mohon ikut turut mendampingi Bapak Munahar Mukhtar, kemudian kami mohon juga kepada Bapak Haji Roma Irama, Ketua Forum Betawi Lembuk Bapak Kiai Haji Lutfi Hakim, turut serta mendampingi pemotongan tumpeng sebagai wujud rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan nikmat panjang umur di usianya yang ke-90 tahun. Dan kami mohon juga berkenan Bapak Haji Nuri Tahir bersedia menerima potongan tumpeng yang akan diberikan oleh Bapak Edi Marzuki Nalapraya. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk menyempurnakan acara tasyakuran milad ke-90 orang tua kita Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Edi M. Nalapraya, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang menjadi harapan, doa dan keinginan dari beliau dan keluarga dan kita semua mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon kepada Bapak Kiai Haji Munahar Mukhtar, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, berkenan untuk menyempurnakan acara kita dengan pembacaan doa. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita tutup acara ulang tahun orang tua kita, Bapak Haji Edi Nalapraya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu memberikan manfaat khususnya buat warga masyarakat Jakarta. Amin. Ala hadhini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud ya karim. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah, bimujatil Fatihah, bijahil Fatihah. Antaftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah min dari dunia ila daril akhirah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kami mohon kepada Al-Mukarram Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi untuk berkenan membacakan doa penutup kepada beliau. Kami silakan. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah ila ruh habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina bil qasim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila arwah abaihi wa ikhwani minal anbiya mursalin thumma ila arwah walidina walidikum wa ummatina wa ummatikum wa ummatil muslimin anallahu taqashahum birrahmal maghfirah wa anfa'na barakati musrani fid din wa din wal akhirah anallahu yaghfiru dhunubana astur uyubana yakshif kurubana anallahu yutawwil a'marana khususan Bapak Haji Edi Nalapraya fi ta'atillah wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anallaha yatubu alaina, anallaha yatubu alaina, anallaha yaghfiru dzunubana, yastur uyubana, yakshif kurubana, wa anallaha yashfi mardana, fi mubtalana, wa anallaha yatubu alaina wa yakhtimu lana wa lakum bil husna ba'da tulal umri fi ta'atillah ta'ati Rasulillah ma'a lutuf والصحة واللطف والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويرضى عنا الحبيب المحبوب ويعجل لنا بالمطلوب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شيئا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, rangkaian acara peringatan 90 tahun milad Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Edi M. Nalapraya telah berakhir. Semoga apa yang menjadi harapan kita semua, wabil khusus harapan dari keluarga besar Bapak Edi M. Nalapraya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya atas nama umum acara, apabila ada khilafan dan kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terakhir, Bapak Edi M. Nalapraya adalah Bapak Rapi Radio Antar Penduduk Indonesia. Maka ada persembahan dari paduan suara yang berjudul, akan menyanyikan lagu yang berjudul Bapak Rapi. Kepada teman-teman dari Rapi kami persilakan. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan kami membawakan sebuah lagu yang diciptakan oleh almarhum Bapak Haji Puguh Waluyo Anam. Puisi diciptakan oleh Bapak Haji MS Sidik. Berikut persembahan dari kami.
adalah